Okay, so today's lesson cakap ajuk, cakap pindah. ஸோ இது முன்னாடி நம்ம இதை பற்றின லத்தியான் வந்து ஏற்கனவே பல மாடியூலில் செஞ்சுருக்கோம். பட் இதோட ஒரிஜினல் அசாஸ் எப்படி ஒரு கொஸ்டினை அட்டம் பண்ணோம், ஸோ அதோட ஃபுல் விவரமும் இந்த மாடியூலில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம டேக்கல் பண்ண தெரியணும். ஓகே, இருக்கிற பாஷா மலாயு சின்டாக்சிஸ் பாகியான்லேயே ஆக கஷ்டமான பாகியான்னா இந்த பாகியான் தான். ஏன்னா ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இந்த பதில் சொல்லுவாங்க, இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி சேஞ்சஸோட ஒரு ஆன்சர் வரும். ஆனால் ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்டான ஆன்சர் தான். ஆனால் சில விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த விஷயத்தில் நம்ம கரெக்டாக இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி மார்க்ஸ் வில் பி டிடக்டட். ஓகே, ஸோ ஒரு சக்காஜோ சக்கா பீண்டாவை மாற்றுறது தான் விஷயம். சக்கா பீண்டாலேருந்து சக்கா அஜோ மாற்றுறது நார்மலாக கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, அதாவது சக்கா அஜோனா மத என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சக்கா அஜோ இஸ் த டைலாக், cakap pindah is the perbualan. laporan. அதாவது இப்ப ஏவும் பியும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஏவும் பியும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சி என்ற மூணாவது மனுஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டா எழுதணும். இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்களே, அது சக்கா அஜோ. இவன் வந்து ஏ வந்து இப்படி சொன்னான், பி இப்படி சொன்னான்னு அவன் ரிப்போர்ட்டா எழுதுறான்ல, இது வந்து cakap pindah. Kamu memindahkan perbualan tersebut dalam bentuk laporan. Oke, itu yang kita cakap ajuk ditukar kepada cakap pindah. Baik, ada beberapa lah, ada banyak petua-petua ataupun kita boleh cakap pantang larang lah. Okey, so pantang larang yang perlu kamu amalkan. Okey, sebelum kamu menguasai kemahiran menukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Baik, kita tengok apa yang perlu kamu tahu. Baik, yang pertama, jangan mengubah makna asal. Kalau makna asal dia bagi tahu satu benda tu saja yang kamu kena bagi tahu. Kamu tak boleh tambah idea. Kadang-kadang kita terpaksa tambah beberapa perkataan untuk memperbaik tata bahasa dia, untuk menjadikan ayat itu tepat dari segi tata bahasa. சில வார்த்தைகளை வந்து நம்ம மேமாங் கண்ணா ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஆயாட் வந்து கிராமட்டிக்கல் ஏரரில் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி தம்பா பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம ஒரு வார்த்தையை தம்பா பண்ணுறன்ட்டு அதை அர்த்தத்தை மாற்றுனுச்சுன்னா தென் தட் ஷுடன் பி ப்ராக்டிஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. அது செஞ்சாக்கா வந்து கண்டிப்பாக மார்க் கிடையாது. பிகாஸ் kamu sudah melanggar arahan soalan lah, yaitu makna asal tak boleh ubah. Baik, nombor 2, susunan ayat hendaklah dikekalkan. Baik, yang ketiga, lakukan perubahan perkataan. Okey, ஸோ இப்போ ஏவும் பியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஏ வந்து அவனை குறிச்சுக்கிறதுக்காக சயான்னு சொல்லுவான், பி வந்து அவான்னு சொல்லுவான். ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேரும் கத்தா கந்தி டி பெருத்தாமாவும் கெடுவாவும் மட்டும் தான் பயன்படுத்திப்பாங்க. மூணாவது ஆளா இருக்கிற சி அவங்களோட டைலாக்கை கேட்டு எழுதும் போது எப்பவுமே கத்தா கந்தி டிரி கத்திகா தான் பயன்படுத்தணும். ஸோ இப்போ நம்ம தான் அந்த மூணாவது ஆள், நம்ம தான் அந்த சி. அதனால அவன் சயா பாய்ச்சிருந்தாலும் நம்ம டியான்னு தான் எழுதணும். ஓகே, சயானுக்கு மட்டும் இல்லை, aku, ஓகே, kamu, awak, kata ganti kedua ke. ஓகே, awak, anda இதெல்லாம் சேர்த்து தான். kami, காமிக்கு மட்டும் இல்லை, கீத்தான்னு இருந்தாலும் மெரிக்கான்னு மாற்றணும். இது நிறைய பேர் இருந்தாக்கா மெரிக்கான்னு மாற்றணும். ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா சயாவோ டியாவோ அது எல்லாமே சயாவோ காமுவோ அது எல்லாமே டியான்னு மாற்றணும். புரியுதா? இது முதல் ரூல்ஸ் kata ganti. Okey, kalau kamu ada kata ganti diri pertama, tukar kepada kata ganti diri kedua dan ketiga. Baik, lepas tu எதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தில் இருக்கோ அதெல்லாம் எட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி காட்டணும். ஏன்னா நம்ம இப்போ லப்போரான் ஃபார்மில் எழுதும் போது அது அவங்க ரெண்டு பேர் பேசும்போது அவங்க கிட்ட இருக்குது, ஆனால் நம்ம பேசும்போது அது எட்டத்தில் தான் இருக்குது. di sini tukar jadi di sana di situ, begini tukar jadi begitu, இப்போ kini tukar jadi ketika itu, ini tukar jadi itu atau tersebut. Okey, வேற இருக்கா? யோசிக்கிறேன். di sini okey, எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஓகே, lepas tu jangan guna kata tanya, tukar pada fungsinya. Contoh, இப்போ ஒரு ayat கொடுக்குறேன். Mengapakah awak datang
lewat ke sekolah. Tanya Cikgu Satya kepada kuberan வச்சுப்போம். Okay. So இப்போ cakap நம்ம pindah. இது வந்து நம்ம பீண்டாக்கன் பண்ண போறோம். இது வந்து டயலாக்ல இப்போ நம்ம பீண்டாக்கன் பண்ணும்போது செகு சத்யா வந்து குபேரன் கிட்ட கேக்குறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செகு சத்யா Tanya bahawa bertanya kepadamu baiklah, menanyakanmu baiklah, ingin tahu baiklah. So நான் bertanya kepada baik பார்க்கிறேன். Bertanya போட்டாக்கா kepada கண்டிப்பா வரணும். ஆனா menanyakan tak payah kepada, terus pergi kuberan. Okay. Bertanya kepada kuberan என்ன வரும்? Complete பண்ணு. Kuberan reason என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Reason. Tukar kepada cakap pindah. அதானே reason என்ன சொல்லுவாங்க? Sebab lah. Sebab. Sebab. Apa sebabnya? என்ன இது ரோசா on ஸ்பீக்கர் மாதிரி அப்பப்போ வேலை செய்து அப்பப்போ வேலை செய்யுது. You learn this in your standard 6 ready. ட்ரை பண்ணு, நான் விட மாட்டேன். Apa sebabnya datang lewat ke sekolah முடியுமா? Apa sebabnya datang lewat ke sekolah? நான் சொன்ன எந்த ரூல்ஸுமே நீ பயன்படுத்தலையே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மங்காப்பானா அந்த கதை தஞ்சாவை நீ பயன்படுத்தவே கூடாது பீண்டா பண்ணும்போது. இப்போ மங்காப்பாக்கா எதுக்கு கேட்குறோம்? காரணம் கேட்கறதுக்கு, ரைட்? சபாப் மாற்றணும். அவாவை வந்து டியான்னு மாற்றணும். இதெல்லாம் செய்யவே இல்லை. Cikgu Satya bertanya kepada kuberan tentang Baikno. Ayat soalanna, ayat tanyana tentang Baikno. Cikgu Satya bertanya kepada kuberan tentang sebab dia datang lewat ke sekolah. Faham? Faham. Okay. Jadi, so apa yang saya nak bagi tahu? Okay. Jadi, kata tanya itu kamu tak boleh guna terus. இதுதான் வந்து menukar katanya kepada fungsinya. Okay, katanya kepada fungsinya. அதோட perkataan வந்து நம்ம அதோட fungsiக்கு மாத்தணும். இது kata tanyaக்கு மட்டும் இல்ல, kata seruanக்கு, kata perintahக்கு, அப்புறம் வேற வேற kataக்கும் இருக்கு. Okay, I will show you one by one. எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் எதை எது கூட மாத்தணும்ட்டு. அதனால தான் cakap cakap pindah paling susah sebab kamu kena tahu banyak benda tentang tata bahasa baru kamu boleh kuasai. Okay, baru kamu boleh kuasai kemahiran menukar ayat ini. Baik, kalau ditanya mengapa kamu tukar kepada punca atau sebab. Kadang-kadang dia boleh jadi benda lain juga, tapi ini secara panduan umum sahaja. Baik, mengapa kamu tukar kepada punca atau sebab? Berapa tukar kepada jumlah, harga ataupun bilangan pun boleh juga. Kalau bagaimana kita gunakan untuk cara atau keadaan. Kalau bila kita gunakan untuk masa. Kalau apakah kita guna untuk perkara atau hal. Okay. Kalau di manakah? Tambah. Kalau di manakah kita gunakan untuk apa? Lokasi ataupun kedudukan. Lokasi ataupun kedudukan. Nampak? Yep. Okay? Okay, cepat. Baik, kita sambung. Okay. Ayat வந்து பலவிதம் இருக்கு. Ayat penyata. Okay. Ayat பத்தின ஒரு சின்ன brief பார்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியம். இல்லாட்டியும் இது புரியாது. Okay. Baik, ayat எத்தனை விதத்தில் இருக்கு, அதோட full ஜாதகத்தையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். Ayat. Okay. Ayat basically dia ada 4 jenis.
Okay. Ayat tanya, ayat seruan, ayat penyata, dan yang terakhir sekali ayat perintah. Okay. Ayat perintah ini terbahagi kepada 4 lagi sub ayat. Okay. Bahagi lagi kepada 4 jenis ayat, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Baik. Kita semua tahu ayat tanya ini biasanya, ayat tanya ini boleh menggunakan kata tanya. Tanpa kata tanya pun boleh juga. Okey. Contoh, siapakah nama kamu? Okey. Apakah perkara yang ingin kamu sampaikan? Yang itu menggunakan kata tanya. Kalau tanpa kata tanya, sudahkah kamu membuat kerja rumah saya? Lambat lagi ke kamu akan datang ke kelas? Anda mari. Kata tanya paika Malay, anak ayat tanya. Baik. Ayat seruan ini untuk apa? Untuk melahirkan perasaan kita. Melahirkan perasaan. Jadi setiap kata seru yang kita gunakan ini menggambarkan sejenis perasaan atau action. Okey? Sejenis tindakan. Jadi kamu kena tahu, kamu kena pakar kata seru dulu, baru kamu boleh tukar ayat seruan. Contoh wah. Wah kita gunakan untuk memuji atau mengagumi. Kalau kita gunakan wahai, wahai untuk memberikan nasihat atau mengingatkan. Kalau dia cakap untuk melahirkan rasa bantahan, iaitu memprotes. Okey, jadi kamu kena tahu apa kata seru, apa fungsi dia. Baik, ayat penyata is normal sentence. Normalana sentence. Okey, so lepas tu kita ada ayat perintah. Ayat perintah dia mesti gunakan kata perintah. Tak semestinya lah. Ayat yang membentuk, dia ada yang pakai kata perintah, ada yang tak pakai kata perintah. Bukan semua kata perintah இருந்தா தான் ayat perintah அப்படின்னு இல்லை. Okay, for example, diam semua அப்படின்னு வந்து ஒரு செகு வந்து ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த கட்டளையும் அதுவும் வந்து ayat perintah தான். Walaupun dia tak guna kata perintah. Baik, kita dengar dulu apa kata perintah. Ayat larangan, contoh ayat larangan yang menggunakan kata perintah adalah seperti jangan, usah, tak usah. Ini contoh-contoh dia. Ayat silaan, to invite someone or to invite someone for something. Okay. So, sila ataupun jemput. Kita akan gunakan perkataan-perkataan macam ini. Kalau ayat permintaan, dia akan gunakan macam, okay. Ayat permintaan dia guna minta, tolong, harap, macam tu. Kalau ayat suruhan, biasanya dia tak akan gunakan kata perintah. Contoh, bacalah betul-betul, buatlah kerja itu, bawalah minuman itu. Biasanya dia ada perkataan lah, tapi tak semestinya. Adakah இப்போ duduklah சொன்னாக்கா ada ayat suruhan kariya. Duduklah is inviting, right? So it is not ayat suruhan, tetapi ayat silaan. Jadi kamu kena pandai bezakan ayat-ayat ini. Baik. Sekarang kamu dah catat semua? On loading. செஞ்சிருக்கேன். Okay. Sab? கடைசி ஆறாம் ஓகே பார்த்துட்டேன். இது எழுதுறதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு நேரம்? மேலேந்து எடுத்து. Ya. Okay. Baik. Ayat penyata. Ayat penyata நம்ம சொல்ல போறோம்னா, இப்போ வந்து A berkata kepada B. Okay. நம்ம ber பாய்ச்சாலே kepada வரணும். அதனால இது berkata மட்டும் இல்ல, berkata kepada. Okay. அப்படி வரும். அது மாத்திட்டு அப்புறம் memberitahu சொல்லலாம். அப்படி அவங்க காரணம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை lengthy-ஆ சொன்னாங்கன்னா with explanation, then jangan memberitahu. Kita boleh cakap menjelaskan.
menceritakan atau menerangkan. Okey? வேற ஒரு வார்த்தை memberitahuக்கு menyatakan pun boleh juga. Menyatakan pun boleh juga. Okey? Tapi kalau kamu gunakan menyatakan, menjelaskan, menceritakan, menerangkan, okey? Gunakan bahawa. Gunakan bahawa. Okey? Next. Ayat silaan. Ayat silaan kamu pun tahu mesti ada kata perintah, mestilah, lebih kurang dia ada kata sila dan jemput. Jadi kamu boleh gunakan mempersilakan atau menjemput atau mengundang atau mengajak atau mempelawar. Era atau combination that sesuai untuk situasi kamu. Baik, kalau ayat permintaan dia lebih kurang dia ada apa ni? Minta. Mempelawar mana? Mempelawar is inviting. Okay. Ayat permintaan kamu kena ada kata perintah seperti minta, tolong dan harap. Baik, contohnya kamu boleh gunakan meminta, merayu, menggesa. Menggesa is like forcefully you tell to rakyat like that. Contoh kerajaan menggesah rakyat untuk mengamalkan amalan kita semula. Mencadangkan, menasihati, okey? Baik, kalau dia mencadangkan kamu kena pandai guna kata hubung. Kalau mencadangkan untuk, kalau menasihati supaya. Kalau mencadangkan kita gunakan untuk, kalau menasihati supaya, macam tu. Okey, kamu kena tahu guna dia. Baik, itu untuk ayat permintaan. Kalau ayat suruhan, menyuruh, mengarahkan, memerintahkan, like that. Kalau ayat larangan, kamu boleh gunakan melarang. Kalau kamu guna melarang, biasanya kamu boleh letak daripada. Melarang daripada apa? You prevent them from what? Tidak membenarkan. Menegah. Menegah adalah melarang. Dia sama juga. Kamu boleh letak daripada. Menghalang. Okey? Baik, biasa kita akan guna melarang. Sudah cukup lah. Baik, ayat tanya. Ayat tanya ni biasa kita akan gunakan tentang. Bertanya. Kalau kamu nak gunakan bertanya, boleh mesti ada perkataan kepada. Bertanya kepada. Lepas tu menanyakan, tak payah kepada, terus orang dia. Kamu juga boleh gunakan ingin tahu. Yang ini untuk kata tanya punya. First three untuk kata tanya. Kadang-kadang kita nak tahu adakah, sudahkah, macam tu. Ingin kepastian. Yang itu ingin kepastian. Adakah, sudahkah? Okey, அந்த மாதிரியான கேள்விங்களுக்கு ingin kepastian. Baik, kalau ayat seruan kita kena tukar kepada fungsi kata seru dia. Okey? Baik, Amboy kita எனக்கு ஒரு இதுன்னு இப்போ சொன்னீங்களா அந்த கதா ayat tanya ingin kepastian ni. அதுக்கு ஒரு contoh ayat மாதிரி கொடுக்குறீங்களா எப்படி contoh அது? Ya, boleh. Bagus kamu tanya. Baik, contoh Adakah kamu ingin menarik diri daripada pertandingan ini? Tanya Cikgu Ali. Jadi cara kita pindahkan ayat ni Cikgu Ali tanya Cikgu Ali kepada Vijay. Okey. Baik. Jadi kalau kamu nak pindahkan ayat ni, Cikgu Ali tengok adakah maksudnya he want the what we call he want some ask for sure. Okay, அந்த ஷூரிட்டிக்காக இது பண்றாங்க. Okay, Cikgu Ali ingin kepastian. Ingin kepastian siapa? Kepastian Vijay sama ada. Kalau ingin kepastian kamu combo dengan sama ada. Sama ada dia ingin bla bla bla, menarik diri daripada pertandingan itu. Ini tukar jadi itu. Boleh faham?
Kamu boleh copy example itu sepenuhnya. Okay. Saya bagi masa cepat. Saya ulang balik adakah nama ingin kepastian. Jadi kamu gunakan adakah ingin kepastian tu kamu combo dengan kata hubung sama ada. Okey? Baik, kata hubung pasangan lah. Sama ada dia ingin menarik pertandingan ini itu. Okey? Atau tidak. Peributatan karakter orang. Okey? Atau tidak. Okey, sekali lagi saya bagi tahu. Adakah kamu ingin menarik diri daripada pertandingan ini? Tanya Cikgu Ali kepada Vijay. Cikgu Ali ingin kepastian Vijay sama ada dia ingin menarik dirinya daripada pertandingan itu. Actually already correct. Itu put question mark. Ya, tak payah question mark. Masa kita pindah, tak ada sebarang kata seru, tak ada sebarang kata tanda soal. Dalam dialog saja boleh ada tanda soal, tanda seru semua. Masa kita pindah, semua ayat laporan saja, ayat penyata saja. Okay. Sudah? நீங்க சொன்னதுக்கு ஓகே. Okay. Baik, kita tengok apa kata seru dan apa penggantiannya. Penggantian fungsinya. Baik, kalau kita guna amboi. Amboi ini kita guna untuk memuji ataupun menyindir. Sarkazm ke? Amboi, awalnya kamu bangun. Tegur Makcik Salma kepada anaknya yang baru bangun tidur pada waktu tengah hari itu. Like, okay? Baru bangun tidur nak சொல்லுவாங்க. Bangun ayat dialog ke bangun tidur தான் சொல்லுவாங்க ya. இப்பதான் தெரியும். Okay, ஆனால் மாற்றும் போது bangun daripada tidurnya நம்ம முறையா மாற்றணும். Sometimes we need to add this kind of kata sendi, kata hubung. Okay? Baik, cheese untuk berasa marah. Syabas untuk mengucapkan tahniah. Kalau dia cakap wah kamu boleh cakap berasa kagum ataupun memuji. Kamu boleh cakap berasa kagum ataupun kamu boleh guna dalam satu perkataan saja, iaitu mengagumi. Okay? Kalau wahai, mengingatkan atau menasihatkan. Kalau hai, menegur. Syukurlah, mengucapkan syukur. Berasa terkejut. Oh, begitu. Amawa. அப்படின்லாம் சொன்னாக்கா mengiyakan. Maksudnya ஆமா அப்படின்னு சொல்றது. அதுவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா tidak atau bukan ke நம்ம என்ன பாய்க்கலாம்னா menafikan பாய்க்கலாம். Deny. Ataupun menyangkal. Tengok. Nota இவ்வளவுதான் இருக்கு. ஆனா நான் எவ்வளவு tambah பண்றேன் பத்தியா? Maksudnya nota ini perlu kena update lah. Saya gunakan bahan ini selama 5 tahun ke 4 tahun. Okay? So next year maybe I need a little bit updates on this thing. Okay? நீங்க 5 tahun மேல பாக்குறீங்களா? Bahan yang sama? Apa pasal? Cuma. Ya, kenapa kamu terkejut? இல்ல. Ini talada. Okay. Baik. Aduh, kita cakap mengaduh. Ataupun kita boleh cakap mengerang kesakitan pun boleh juga. Mengerang kesakitan pun boleh juga. Maksudnya melahirkan perasaan tidak bersetuju atau memprotes. Membantah. Memprotes boleh, membantah pun boleh. Baik, faham setakat ni? Faham. Baik. Kita tengok contoh penukaran ayat. Okey, kita tengok contoh penukaran ayat. Okey. Baik. Tengok ayat suruhan. Contoh ayat suruhan எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா bawa minuman itu ke sini. Ini nampak ayat suruhan. Okey. Kata Ali. Okey, jadi Ali. Okey, siapa cakap? Ali. Ana யார்கிட்ட பேசுறா? இல்லனா நீங்க போடாதீங்க, முடிஞ்சிருச்சு. Ali menyuruh. Sebab ni ayat suruhan, jadi kita guna menyuruh. Menyuruh, kalau dia letak kata kerja tanpa imbuhan, kita wajib kena letak imbuhan di sini untuk memastikan ayat kita gramatis. Okay? Grammarly correct. Okay?
Baik, Ali menyuruh membawa minuman itu missing here, ke sini tukar jadi ke situ. Boleh faham? Ayat pertama? Any doubt? Okey. Yang kedua, jangan bermain di tepi sungai tu kerana bahaya. Jadi jangan ini kamu kena tukar kepada melarang. Tu itu tukar jadi itu. Bahaya ini kena tukar jadi berbahaya. Mana boleh kita cakap bahaya? Kata akar semua tak boleh guna dalam pembinaan ayat. Kalau kamu tengoklah, bukan saya kata tak boleh guna terus. Kebanyakan ayat yang kita bina ini ayat aktif. Jadi dia kena ada imbuhannya tersendiri. Baik. Contoh di sini siapa cakap dengan siapa? Ali kepada Ahmad. Jadi Ali melarang atau menegah Ahmad daripada, you can add the word daripada, bermain di tepi sungai itu kerana berbahaya. Okay? Can understand? ரெண்டாவதுல ஏதாவது ப்ராப்ளமா? இல்லண்ணா. Okay. இல்ல nanti kita tengok. Ayat ketiga. Tolong. Kamu nampak ada perkataan tolong? Ini ayat permintaan. Kita dah tahu immediately. Tolong bawa kerusi ini. Kerusi bawa kena tukar jadi membawa. Kerusi ini kena tukar jadi kerusi itu. Okay, ke kelas. Kata Cikgu Ali kepada pelajar itu. Itu sajalah. Kamu jangan pandai-pandai nampak ini. Itu semua. Okay, baik. Cikgu Ali. Saya tukar meminta pertolongan daripada pelajar itu. Apa dia? Untuk membawa kerusi itu ke kelas. Nampak? Cikgu Ali meminta pertolongan daripada pelajar itu untuk membawa kerusi itu ke kelas. Okey? Lepas tu kamu tengok, silalah masuk. Nampak ayat sila, kita terus nampak ini menjemputlah Ali kepada kawannya. Jadi Ali mempersilakan atau menjemput, sila ni kena tukarlah. Menjemput kawannya masuk. Itu saja. Kadang-kadang sila jemput pun datang ayat sila ni lah. Sometimes we need to see the context of sentence. Contoh duduklah is also like inviting. Jadi Ali mempersilakan Ahmad untuk duduk ataupun duduk. Still correct. Untuk membola, untuk produk dia correct lah. Optional. Baik, ayat silaan yang tidak menggunakan kata-kata perintah tetapi menggunakan kata penegas la. Watch out. Okay? Maksudnya dia tak guna sila jemput, tak semestinya yang itu bukan ayat silahan. Kita kena tengok konteks ayat dia. Baik, kalau ayat seruan, aduh sakitnya kakiku, kata Ali. Jadi Ali, aduh tu tukar jadi mengaduh. Mengaduh nak mengerang kesakitan. Kerana kakinya sakit. Kakiku tukar jadi, ku ni tukar jadi nya lah. Sebab nya adalah diri ketiga. Faham semua? Okey, sekarang kita cuba buat ini. Ini beberapa warm up exercise before you try out for me these questions. Okay? Itu warm up exercise. Mada நான் கொடுத்ததெல்லாம் சிம்பிளான ஒரு example. Okay, now we go a bit detail. Okay. Ayat pertama. Awak tinggal di mana? Tanya Kenisha kepada Vishal. Baik. Petua dia, semua kata ganti nama diri pertama dan kedua harus diubah menjadi kata ganti diri ketiga. Diri ketiga, kita ada beberapa saja. Ia atau dia. Kalau seorang. Kalau satu kumpulan, lebih daripada seorang, kita guna mereka. Kalau itu adalah Mahathir, Mahathir sudah tak ada. Ini Sabri, kita guna beliau. Mahathir pun bolehlah. Beliau. Kalau Sultan, kita guna baginda. Baik, ia, dia, dan kita juga menggunakan nya. Nya adalah kata ganti diri ketiga. Baik. Kita kena tukar macam tu. Baik. Baik. Sekarang kita tengok. Kenisha kepada Vishal. Kamu boleh guna bertanya kepada. Contoh, Kenisha bertanya kepada. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Vishal. Okey, kalau dia ayat tanya, mesti ada tentang. Saya sudah bagi tahu. Kenisha bertanya kepada Vishal tentang. Okey, apa dia tanya? Awak tinggal di mana? Jadi kita tukarlah. Kenisha bertanya kepada Vishal tentang tinggal di mana. Maksudnya lokasi. Di mana tu lokasi lah. Lokasi tempat tinggalnya.
tempat tinggalnya. Nya ini sudah menggantikan awak. Okey? Tak ada tanda soal. Saya silap letak. Nya ini sudah menggantikan awak di situ. Okey? Very simple. Kanisha bertanya kepada Vishal tentang lepas tu tukar tukar fungsi kata tanya itu. Di mana itu tukar jadikan lokasi. Baik. Ayat kedua. Beg ini milik siapa? Tanya Daksha ini. Kalau siapa, tadi tengok saya tak bagi untuk siapa pun dekat sini. Sebab siapa ini dia kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia susah. Okey? Baik. Contoh dalam kes ini kita tengok macam mana kita selesaikan yang ni. Beg ini milik siapa? Tanya Daksha ini. Daksha ini dia tanya seorang saja. Dia tak bagi tahu siapa partner dia yang dia tengah cakap. Jadi kamu tak boleh gunakan berkata kepada. Tak boleh gunakan berkata kepada. Sebab berkata kepada siapa kita nak subjek dia. Atau menanyakan pun tak boleh juga. Betul? Ayat ni tricky. Ayat ni tricky. Dia tak ada Daksha ini யார் கூட பேசினான்னு தெரியல. அப்ப எப்படி berkata kepada lah menanyakan பாய்க்க முடியும். Yang berkata kepada kena ada orang. Menanyakan kena ada orang. Jadi yang paling sesuai di sini kita guna apa? Ingin tahu. Faham? Ingin tahu. Jadi Daksha ini ingin tahu tentang apa? Tentang beg ini milik siapa? Jadi pemilik. Kita siapakah bag itu? Siapa வந்து நம்ம pemilik மாத்திட்டோம். Orang nampak. Siapa வந்து எதுக்கு வைப்பாங்க orang? Apa? Bag ini milik orang siapa? Orang apa? அப்படி திருப்பி வந்து அதை மாத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால pemilikனு மாத்திரலாம் senang. Tentang pemilik bag itu. Daksha ini ingin tahu tentang pemilik beg itu. Ada seseorang letak, Daksha ini ingin tahu tentang identiti pemilik beg itu. Masih betul, tak salah. Faham yang ni? Faham. Okey, sekarang saya semua kata tanya tukar kepada fungsi dia. Saya dah bagi tahu. Siapa kamu boleh guna untuk individu ataupun orang. Apa untuk perkara, hal, masalah. Berapa, harga, bilangan, jumlah. Mengapa kita boleh gunakan sebab, punca, faktor untuk tukar dia. Bila, masa, tarikh. Di mana, tempat, lokasi, kedudukan. Bagaimana untuk cara atau keadaan. Jadi kita tengok. Bagaimanakah Puan Dishalini sekarang? Tanya ibu kepada Premi. So nak solidkan. Kata tanya வந்து bertanya kepada baiklah, ingin tahu baiklah. Kalau menanyakan macam mana kita gunakan? Okey, saya akan tunjuk di sini. Baik. Ibu menanyakan. Menanyakan terus kepada siapa? Tak payah letak kepada. Menanyakan kepada. Tak boleh guna. Sebab imbuhan mekan tak boleh ada kata sendi. Sebab tu saya larang kamu guna kata sendi. Okey? Ibu menanyakan Premi tentang El Nino. Okey, tentang. Okey, bagaimana ini kena tukar? Bagaimana tukar jadi apa ini? Ini bukan cara, ini adalah keadaan. Dan sekarang kena tukar jadi masa itu. Waktu itu. Ketika itu. Okey? Apa-apalah yang sesuai. Ibu menanyakan Premi tentang keadaan. Puan Dishalini pada ketika itu. Sekarang itu tukar jadi pada ketika itu. Faham? Kenapa tak makan kah? Lembik ya? இல்ல ஏன்னா இது என்ன டிசியா Dizzy. Okay. Baik. Sekarang kita ini saya bagi ini sikit. Ini bukan jangan. Ini tukar jadi usah. Ini silap saya type.
Baik. Semua kata adverba yang menunjukkan maksud dekat harus menjadi jauh. Contoh, begini tukar jadi begitu. Ini jadi itu. Di sini tukar jadi di situ atau di sana. Yang dekat semua bagi yang jauh. Baik. Kalau dia guna usah, jangan guna melarang. Kena tengok dulu. Usah is a little bit like menasihati. Okay, tengok. Kalau jangan, kita guna melarang. Kalau usah, kita menasihati siapa agar apa. Agar tidak apa. Okey ya, usaha order iringar kepada menasihati siapa agar tidak apa. Okey? Baik. Usah bersikap begini, tak elok dipandang orang. Jadi apa yang kita kena tukar di sini? Usah ni kita tukar menasihati, begini tukar jadi begitu, tak elok tukar jadi tidak. Tak boleh guna singkatan. Baik, kita cuba. Bapa Lakshmanan kepadanya, அதாவது லக்ஷ்மணன் கிட்டே வந்து menasihati பண்றாங்க. So, Bapa Lakshmanan menasihatinya, அதாவது லக்ஷ்மணன் ini menasihatinya agar usah ni kita tukar jadi tidak, agar tidak bersikap begini tukar jadi begitu, koma, tak elok tukar jadi tidak elok dipandang orang. Can? Okay. Next. Saya nak pergi ke Kuala Lumpur esok, kata ibu kepada Vaishnavi. Semua singkatan kena tukar kepada bahasa yang betul. Contoh, mak tukar jadi emak, tak tukar jadi tidak, nak tukar jadi hendak, mau tukar jadi mahu, tiada tukar jadi tidak ada. Tak boleh guna singkatan. Baik, contoh di sini, saya nak ni kena tukar, pergi ke Kuala Lumpur esok. Kata ibu kepada Vaishnavi. Jadi, itu untuk normal ayat penyata. Jadi, kamu boleh gunakan memberitahu bahawa atau menyatakan bahawa. So, ibu memberitahu siapa dulu? Ibu memberitahu Vaishnavi bahawa, okay, saya ini tukar jadi dia. Dia, nak ni tukar jadi hendak. Hendak pergi ke Kuala Lumpur esok. Titik. Okay? ஓகே. நீ எழுதி முடிச்சிட்டேன்னா ஓகே, அடுத்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவா இரு, நான் சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல. வேண்டா விருப்பத்துக்கு நம்ம கிளாஸ் செய்யக்கூடாது. அடுத்த கேள்வி. Okay? So, mak, saya nak rotan adik kerana nakal, kata Waliamai kepada ibunya. Baik. Di sini segala kata kerja yang dia tak bagi imbuhan, kita kena bagi imbuhan. Saya dah bagi tahu awal-awal tadi ya. Contoh bawa ni kita tukar jadi membawa. Okey? Di sini pun bawa tukar jadi membawa. Segala kata kerja tu kena bagi dia punya imbuhannya tersendiri. Mak, saya nak, mak ni tukar jadi ibulah. Okey, tak apa. Kita tengok. Saya nak, saya kena tukar, nak kena tukar, rotan kena tukar. Saya tukar jadi dia, nak tukar jadi hendak, rotan tukar jadi merotan. Sebab kata kerja apa? Okey, kata siapa kepada siapa? Waliamai kepada ibunya. So, Waliamai memberitahu pun boleh. Memberitahu simple lah. Memberitahu ibunya
bahwa saya ini tukar jadi dia, nak ini tukar jadi hendak, rotan ini tukar jadi merotan, adik kerana nakal. Titik. Oh, nailed it. Okay, next. Keluar dari rumah aku ini, jerit ibu kepada kakak yang degil. Semua perkataan yang tidak formal, like keluar dari rumah, ibu வந்து menjerit keluar dari rumah அப்படி நம்ம மாற்ற முடியாது. அதுக்கு ஏத்த equivalent formக்கு நம்ம மாற்றணும். Like keluar dari rumah aku ini membawa maksud apa? Yes? அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க? வீட்டை விட்டு போன்னு சொல்லணும். அதான் மலாயில என்ன சொல்லுவாங்க? அது என்ன ஆக்ஷனை குறிக்குது ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா? நம்ம மாறா பண்றவங்க மட்டும் தெரியும்னே. மாறா பண்றாங்க, அது அது தெரியுது. அது என்ன சொல்லுவாங்க? விரட்டி அடிக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க மலாயில? Menghalau. Bagi tahu je lah, menghalau. Baik. So, ibu menghalau Nera, menghalau. Ibu menjerit kepada kakak yang degil sambil menghalaunya. அப்படி கூட போடலாம். Ibu menjerit sambil menghalau kakak yang degil dari rumahnya itu. Dari aku ni tukar jadi rumah aku tukar jadi rumahnya. Ini itu tukar jadi itu. Ibu menjerit sambil menghalau kakak yang degil dari rumahnya itu. Alright. Next. Semua kata seru perlu ditransformasikan kepada kata nama yang jelas dan sesuai. Contoh, wah. Wah, kita kena tukar. Wah, tingginya menara KLCC ini. Kata murid-murid dari Perlis. Jadi, wah ni kita tukar kepada apa, Kubiran? Tadi saya ajar kamu dua benda kan? Wah, tukar kepada apa? Mengambil masa maksudnya kamu kurang fokus. Berasa tahu. Wah, memuji ataupun mengagumi. Okay? Baik. Murid-murid dari Perlis kamu boleh cakap memuji ataupun mengagumi. Mengagumi apa? இதுதான் ப்ராப்ளமா இருக்கும். So நம்ம பார்க்கணும். Mengagumi tingginya menara KLCC அப்படினா என்னவோ? Mengagumi ketinggian அப்படின்னு மாத்திரணும். Mengagumi ketinggian menara KLCC itu. KLM besar, menara KLCC ini tukar jadi itu. Dah? Okay, nah. Baik. Okay. Ayat seterusnya. Semua kata perintah, kalau jangan biasanya melarang. Usah biasanya kamu tukar format ni, menasihati siapa agar tidak apa. Okay? Yang ni jangan. Jangan buang sampah di tapak perhimpunan. Kata guru disiplin kepada murid-murid. Maksudnya, kita nak guna perkataan melarang di sini. Okay? Jangan ni kena tukar. Buang, kita tak boleh gunakan buang saja. Membuang kan? Kita kena tambah imbuhan sebab kata kerja. Yang lain semua okey. Baik, kita tengok. Guru disiplin itu melarang. Melarang siapa? Murid-murid
Lepas tu kena letak daripada. Melarang daripada apa? Melarang daripada membuang sampah di tapak perhimpunan. Di tapak perhimpunan. Boleh faham? Boleh. Okay. Tulis dulu saya tahu. Tanya je, boleh faham. Baik, kita sambung. Lu mau pergi ke mana? Tanya Pugunes. டயலாக்ல இந்த மாதிரி லூலாம் பாய்க்கலாமா? பாய்க்கலாம். அவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க question. Itulah saya nak bagi tahu. Dengar dulu. Lu mau pergi ke mana? Tanya Puguneswari kepada Liwashini. Semua bahasa pinjaman atau bahasa pasar harus ditransformasikan menjadi bahasa Melayu yang gramatis. Okay? Maksudnya இப்ப வந்து இது எப்படி மாற்றுவோம் சொல்லு பாப்போம். Try. Puguneswari bertanya kepada Liwashini bahwa dia வருமா? நான் முதல்ல சொன்னேன் focus குறைவா இருக்கு. Kalau tanda tanya, kita ayat tanya kita panggil apa? Kita guna bahawa ke? Tak. Dia tak fokus lah. Orang dah ajar 3 contoh masih tak cukup ke? Kalau ayat tanya kena gunakan tentang. Faham? Bukan semua guna bahawa saja. Ya, lagi sekali. Puguneswari bertanya kepada Liwashini tentang lokasi lokasi dia yang dia nak pergi. Yang dia nak pergi. Dia nak pergi. Nak kena. Yang dia mahu pergi. Mau tu tukar jadi mahulah. நான் பைக்க முடியாதா? நான் பைக்க முடியாதா? Mau itu kata pasar lah. இல்ல நான் itu kata pasar. Itu singkatan. Tadi dah bagi tahu. ஆமா. Dreaming. Baik. Yang ni kita boleh gunakan. Okay. Puguneswari. Okay. Puguneswari menanyakan Liwashini tentang lokasi yang ingin ditujuinya. Yang ingin ditujuinya. இப்படி கூட போடலாம். Okay? Can you understand? Can. Kita test பண்ணி. Okay. Di sini saya ada bagi latihan satu sajalah, cakap aju, cakap pindah matrade. Baik. Kamu buat 7 soalan yang pertama dulu. Okay? 7 soalan yang pertama. Berdasarkan apa yang saya ajar selama 1 jam lebih ni. Jadi saya nak tengok apa performance kamu. Okay? Baik. 1 hingga 7 dulu. Baik. Kita sambung. Ini nomornya berapa? Okay. No, 1 minute. Alright. Baik, kita mula juga. Yes, nombor 1. Ini. Vagma. Yes. Nah, terlihat. Memuji. Amma memuji. Memuji mereka. இல்ல memuji இல்ல. அப்புறம் ஒன்னாவது செய்யறதில்ல. மத்தது ஒன்னாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேச்சு வாக்கில சொன்ன ஆமா, அதான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்.
Emak menyindir adik. இது வந்து like a sarcasm மாதிரி. Emak menyindir adik yang adik yang apa? Baru bangun Baru tidur. bangun tidur. Baru bangun daripada tidur. Walaupun sudah 12.30. Sudah pukul 12 tengah hari. Faham? Faham. Baik, அண்ணே கொஞ்சம் சத்தமா இருக்குங்க. இல்ல இங்க சத்தமா இருக்கு. நான் Okey, nah. Nombor 2. Pengetua bertanya kepada Vishal tentang sebab dia datang lewat ke sekolahnya. Sekolah. Sering எங்க போனுச்சு? Always watch out. You cannot simply leave the word. Okay, otherwise you sudah ubah maksud dia. Okay? Baik, pengetua bertanya kepada Vishal tentang sebab dia sering datang lewat ke sekolah. Baik, nombor 3. Kamil memberitahu bahwa dia tidak terlibat dalam kejadian buli di asrama dan dia difitnah. Salah. Kalau cakap tidak, kita cakap apa? Menafikan. Betul? Tadi saya dah ajarkan. Kamil menafikan bahawa இந்த menafikanக்குள்ளார tidak வந்துருச்சு. புரியுதா? அதனால நிறைய பேர் என்ன தப்பு செய்வாங்கன்னா, காமில் menafikan bahawa dia tidak terlibatன்னு போட்டுருவாங்க. menafikan தான் tidak. புரியுதா? அதனால எதை அவன் இல்லைன்னு சொல்றானோ அதை தான் எழுதணும். காமில் menafikan bahawa dia terlibat dalam kejadian bully di asrama. nanti kena ni படம் பிடிச்சி எனக்கு அனுப்பு. நீங்க செஞ்ச வேலையெல்லாம் நான் உன்னோட இதுல அனுப்பிடும். கூகுள் டிரைவ்ல போட போறேன். ஓகே. Kejadian bully di asrama. Kamil menafikan bahawa dia terlibat dalam kejadian bully di asrama dan memberitahu bahawa dan menyatakan அப்படி கூட சொல்லலாம். Dan menyatakan dirinya di fitnah ataupun dia அப்படின்னு கூட பாய்க்கலாம். dirinya ataupun dia di fitnah. Boleh? Walaupun dia bagi 2 ayat, kamu kena gunakan kata hubung yang sesuai, jadikan dia 1 ayat. Soalan nombor keempat. Arif bertanya kepada Teng Shing tentang bilangan jumlah peserta yang mengambil bahagian dalam program anak angkat di Pulau Tioman. Okay, that's correct. Arif bertanya kepada try to use very answers. Okay, எப்படின்னா மத bertanya kepada, sekarang kita tukarlah menanyakan Teng Shing tentang jumlah peserta yang mengambil bahagian dalam program anak angkat di Pulau Tioman itu. Apa copy paste. Okay, baik, nombor 5. Malik menasihati Farid untuk berhati-hati ketika memandu jika dia mahu ke Genting Island kerana jalan raya di situ bengkak-bengkok. Baik, ayat kamu dia kurang 1. Jalan rayanya. Malik menasihati Farid supaya atau agar. Kamu tak boleh gunakan untuk. Saya dah bagi tahu tadi banyak kali. Menasihati supaya atau agar. Supaya berhati-hati. La paika கூடாது. Supaya berhati-hati ketika memandu
Jika kamu tu tukar jadi dia hendak ke Genting Highland. Lepas tu பார்த்துக்கணும் எல்லாமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. Kerana jalan raya di situ still correct, jauh juga. Kalau kamu nak tukar di sana tak salah, masih betul. Bengkang, Bangkok. Faham? Kalau kamu nak gunakan Malik mengingati pun juga betul. Okay? Kalau kamu nak gunakan mengingatkan, mengingatkan tak boleh ada farid. Kalau nak gunakan farid, mengingati farid. Apa di warna. So, pastikan kamu gunakan imbuhan yang sesuai. Nombor 6. Zahira dan Alisa memberitahu Sumi bahawa mereka mahu pergi ke perpustakaan awam selepas makan ais kacang di gerai Pak Faris. Okay, correct. Zahira dan Alisa memberitahu Sumi bahawa kami ini tukar jadi mereka. Okay, mereka hendak salin baliklah, hendak pergi ke perpustakaan awam selepas makan ais kacang di gerai Pak Faiz. Okay, dari sini sampai sini. Okay, kamu copy paste. Copy paste. Baik, nombor 7. Intan bertanya kepada Salina tentang lokasi kampung Pulau Jawa. Okay, Intan bertanya kepada Salima tentang kepada Salina tentang lokasi letaknya kampung Teluk Jawa. Kampung Teluk Jawa. Baik, bagus. Baik, sekarang kamu boleh rasakan benda tu tak begitu susah. Just அங்கங்க ட்ரிக் இருக்கும். நீங்க கரெக்டா அதை உடைச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். Baik, 8 hingga 14. Baik. Nombor 8. nombor 8 matematik செஞ்சிட்டேன். என்ன செஞ்ச? nombor 8 எனக்கு இப்படிதான் எழுதுனே தெரியல. இப்படிதான் எழுதணும்னு தெரியல. Saya meminta maaf kalau ada perbuatan saya selama ini yang menyinggung perasaan nenek. Kata Jamil sambil bersalam dengan nenek Tima. So நான் என்ன எப்படி யோசிச்சேன்னா ஜமேல் என்ன memberitahu ரைட்டா வரல. Jamil meminta maaf kalau dia ada perbuatan meminta maaf kepada nenek Tima sambil bersalam kalau ada Jamil meminta maaf kepada nenek Tima kalau ada perbuatannya selama ini menyinggung perasaan nenek sambil bersalaman dengannya. Okay? Sambil bersalam dengannya. Jamil meminta maaf. Okay, ataupun kamu boleh guna macam ni. Sambil bersalam, Jamil meminta maaf kepada nenek Tima kalau ada perbuatannya selama itu yang menyinggung perasaan nenek. Next. Nombor 9. Cikgu Nazri memberitahu kepada murid-murid bahawa mereka perlu berhati-hati semasa meniti titik. Ini bukan memberitahu, ini adalah peringatan, betul tak? Jadi
Cikgu Nazri Memerintah. mengingatkan. Mengingatkan. Ini bukan pesanan, ini adalah peringatan. Jadi Cikgu Nazri mengingatkan murid-muridnya, okey, supaya kamu tu tukar jadi Mereka. mereka. Ah. Mereka hendaklah berhati-hati semasa meniti titik itu. Meniti maksudnya menyeberangi. Okey? Hendaklah berhati-hati semasa meniti itu. Okey? Copy balik. Baik, nombor 10. Ami memberitahu Cikgu Salimah tentang sebab ketidakhadiran dia ke sekolah kerana basikalnya rosak. Salah, kamu dah ni maafkan saya mana? Hah? Oh. Maafkan saya mana? Okay, try மாத்துறேன். Ami meminta maaf dan memberitahu Cikgu Salimah. அப்படி அதோட கண்டினியூ பண்ண முடியுமா? Sekarang kita nak explain kan? Tak boleh guna memberitahu. Menjelaskan. Okey? Baik, Arni meminta maaf. Meminta maaf Dan daripadakah kepada? என்னண்ணே? Meminta maaf daripadakah kepada? Daripada. Meminta maaf kepada. Kepada warat. Daripada. மன்னிப்பு கேட்கிறோம். அதான் meminta maaf daripada kepada. Kepada தான் இங்க மேல போயிடுச்சு. Meminta maaf kepada Cikgu Salimah sambil menjelaskan ataupun dan menjelaskan bahawa saya tu tukar jadi dia tidak dapat hadir ke sekolah dia kerana tidak basikal saya itu tukar jadi basikalnya rosak. Tidak dapat hadir ke sekolah kerana basikalnya rosak. Okay. 11 வந்து Saleh menjemput kawan-kawannya ke rumah dia malam itu jika mereka ada ke lapangan. Rumah dia lah, rumahnya. Saya dah banyak kali bagi tahu. Rumah saya tak boleh. Rumahnya malam itu jika mereka ada ke lapangan. Saleh mengajak atau menjemput atau mempelawa kawan-kawannya ke rumahnya pada malam itu. Mesti kena letak pada malam itu jika mereka ada ke lapangan. 12. Salwa menanyakan Ina tentang cara dia mengulang kaji pelajaran. Very good. Salwa menanyakan Ina. Ina menanyakan Salwa lah. Ayo. Gila kau. Terbalik pula. Mempengaruhi saya juga. Okey. Ina menanyakan Salwa tentang cara dia mengulang kaji pelajaran. Tentang cara dia mengulang kaji gap nanti cakap saya pula gabung. Okey, mengulang kaji pelajaran. Okey. Next 13. Azza menanyakan Farah tentang sebab dia tidak datang ke rumah Farhana semalam. Kamu selalu ambil sekerat saja. Saya dah bagi tahu. Hai mana? Itukah? Oh, hai. So, siapa cakap? Azza menegur. Kalau cakap hai maksudnya menegur. Farah
sambil menanyakannya sebab ஆனா எனக்கு ஒரு கேள்வி ஏன் menanyakannya வருது? menanyakan ஃபாராவை திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்ல. அந்த Okay. ஞாபகம்னா ஃபாரா தான் குறிக்குது. Okay. Sambil menanyakannya sebab dia Tidak tidak datang ke rumah Farhana Farhan semalam. semalam. Sebab dia tidak datang ke rumah Farhana semalam. semalam. 14. Anwar mencadangkan kepada Ramli tentang Tentang வராது. Anwar mencadangkan Ramli untuk untuk bagaimana kalau kan mencadangkan அர்த்தம் ரைட்டா இது வந்து நம்ம kata tanyaவா பாய்க்க கூடாது ஓகே இதுதான் நம்ம mencadangkan சொல்றோம் kita tukar jadi mereka berlatih badminton bersama-sama pada petang itu. Kan? Nah. அந்த ஜாமீன் மீந்தாவோட சரி பார்த்துப்பா. ஜாமீன் ஆக 8 நம்பர் 8. ஆனா ஒரு கேள்வி ஏன் நேனிக்கும் கேபிட்டல் வருது nenek Tima lah அப்ப தீமா வந்து பேர் இல்லையா பேர் தான் அண்ணா அப்பனா நேனி question dia bagi huruf besar apa huruf besar okay okay nah. Okay. So lagi ada sikit je. Okay. Ada 12 minit saja. Okay, cuba buat 4 soalan. 4 soalan yang saya pilih lah. Okay? Baik. அண்ணா எல்லாத்தையுமே செஞ்சிடறேன். முடியுமா? அதுக்குள்ளார மணி ஆயிருது. டக்குன்னு செஞ்சிடறேன். சரி டக்குன்னு செய். Aneh, mengagumi mengagumi feel impressed so mengagumi பாய்க்கும்போது apabila பாய்க்கலாம் up to you but ayat அந்த மாதிரி பாய்க்க கூடாது apabila mengagumi apa ஏன்னா mengagumi adalah kata kerja kan dia perlukan kata nama kenapa kamu nak letak kata hubung keterangan iaitu apabila okay mengagumi apa straight to the matter okay
ஓகே 6 minutes தான் இருக்கு. எது செஞ்சியோ அது பார்க்கலாம். அண்ணா 15 இன்னும் 2 கேள்வி தானே. அதுக்குள்ள டைம் ஓடிடும். இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குன்றா. இட்ஸ் ஓகே. சரி, oke. ம் Amirul mengajak Ashikin untuk keluar makan tengah hari di restoran nasi Arab waktu rehat nanti. வெரி குட். அமீரோல் mengajak keluarன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி mengajak Ashikin keluarன்னு சொல்லலாம். Ashikin keluar இல்ல Untuk keluar untuk keluar makan tengah hari di restoran nasi Arab waktu rehat nanti. Copy paste. Okay, next 16. Ramu mengagumi bilangan kota yang dikumpul oleh Vinod petang itu. Ramu mengagumi bilangan kota yang dikumpul oleh Vinod petang itu. Bilangan kotak yang dikumpul oleh Vinod petang itu. Vinod pada petang itu. pada petang itu. ஆனா அங்க பாடா கொடுக்கலையே ஓடின. But if you never put, it will be grammatical error. Remember what I told. நான் சொல்றதெல்லாம் நீ காது கொடுத்து கேட்க மாட்டேன். என்ன சொன்னேன்? கலா ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து ஏதாவது ஒரு perkataan நம்ம போட்டே ஆகணும், இல்லாட்டி அது தத்தா பாசப்படி ஏரர்னா அந்த வார்த்தையை போடணும்னு நான் சொன்னேன். ஓகேயா? லைக் பஹாவா இல்லைன்னா மம்பரித்தாவை போட்டுட்டு பஹாவா இல்லைன்னா அப்ப அது இல்லாத வார்த்தை நம்ம தானே போட்டோம். அப்ப அந்த கேள்வி கேட்கல. Right. Go to the blast. Cikgu Azhara menanyakan Yusrina tentang pendapatnya dalam kepentingan pengurusan. Dalam kepentingan apa? Actually dalam போடல. ஆனா tentang actually tentang போலாம். ஆனா எனக்கு என்னன்னா Yusrina tentangன்னு ஒன்று படிச்சிட்டேன். pendapatnya. So இன்னொரு tentang போட்டா ரைட்டா வருமா அப்படின்னு. Yes, ரைட்டா வராது. அப்ப நீ இப்படி மாத்திக்கோ. Cikgu Azura menanyakan pendapat Yuslina வெள்ளனியா போட்டுரு. Pendapat Yuslina tentang kepentingan pengurusan kewangan dalam kehidupan. Simple what? Betul? Edit பண்ணிக்கிறேன். Alright. More simplified tadi. Okay. Baik, awak tidak boleh mengambil makanan yang mengandungi kolesterol yang tinggi, kata pemuda itu kepada rakannya. Pemuda itu menafikan bahwa dia menafikan. ஆமாண்ணா, ஏன்னா திடான் menafikanனா இல்லைன்னு சொல்றது. So melarang முடியுமா வச்சுக்கலாம். Melarang lah, memang ni melarang pun. Kamu kena fahamkan maksud perbezaan antara melarang dengan menafikan. Ya. Pemuda itu melarang rakannya mengambil makanan yang mengandungi kolesterol. Daripada mengambil makanan yang mengandungi kolesterol yang tinggi. முடிஞ்சிருச்சு. Melarang baca daripada paikno. Tadi dah bagi tahu kan? Okay. 1927 இன்னும். இப்போ செய்வோம். Okay. Underscore 2 நிமிஷம் இருக்கு. Okay. Kamu berhati-hatilah ketika membeli barangan secara atas talian. Atas talian nun illa, dalam talian. Online. Pesan Puan Mariam kepada anak gadisnya. Jadi? Puan Mariam menasihati anak gadisnya bahwa menasihatina agar supaya supaya berhati-hati ketika membeli barangan secara dalam talian. Yes, good. Puan Mariam menasihati anak gadisnya supaya berhati-hati ketika membeli barangan secara dalam talian.
Okay? Ah, Baik. 20. ketika larangan secara Dunia pada hari ini semakin panas akibat penebangan hutan yang berleluasa, kata Cikgu Satya kepada murid-muridnya. cikgu setiap Cikgu Satya, pada proses dunia pada hari ini semakin panas gitu. Okey. Cikgu Satya menyatakan sebab no. Sebablah வந்து mengapa இருந்தா தான் பாய்க்கணும். okey. Kamu bukan tukar struktur dia. Okey. Punca lah Cikgu Satya dia explain kan. menjelaskan punca latiaki Murid-muridnya bahawa dunia pada ketika itu semakin panas akibat penebangan hutan yang berleluasa. Kamu copy paste. Faham? Jadi sekarang kamu dah pandai, kamu dah buat warm up untuk cakap ajuk, cakap pindah. Jadi kerja rumah kamu. Nah, இல்லன்னு Yes. சொன்னீங்கடா. Yes. இதுல இருந்து kerja rumah ni. Expect the unexpected. ஆனா அந்த கடைசி நானும் ஃபுல்லா எழுதல. Okay, கொடுக்குறேன் இரு. இந்த இத செய்யணும். அதாவது muka surat 6 dan 7. Cakap ajuk, cakap pindah. Let's see what you get. Okay, பாடம் முடிச்சு அனுப்பி இன்னைக்கு செஞ்சதெல்லாம். Okay. சீக்கிரம் இந்த மாதிரி எழுதி முடி. Okay. Sudah? Sudah. Okay. Take care. Bye. Bye. Alright.